Ini salah mana? Pencet mana? Yang terhormat pada Dr. Kiai Haji Mutasimbillah SDMI selaku jangan di on cam. pengurus Pondok Pesantren Sunan Bandanara. Emangnya kudu on cam? Dr. Imam Sukamto MA selaku Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Yang terhormat Bapak Adi Supriyadi MA selaku Kaprodi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Dan yang terhormat pula Miftahus Sobiqur Rahmat sebagai Ketua HMP IT. Dan tak lupa juga teman-teman Prodi Ilmu Tasawuf dan teman-teman yang lainnya juga. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan yang telah ridho dan ianya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara ini. Ya mungkin cara ini dengan baik dan sehat walafiat. Amin. Salam aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yang kiamat kelak nanti. Izinkanlah pertama-tama izinkanlah tidak menunggu waktu lama, izinkanlah saya sebagai MC untuk membacakan susunan acaranya. Susunan acaranya pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga dari ketua panitia, yang keempat acara, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Untuk meningkat waktu, kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu tahlil, yang akan dibacakan oleh Saudara Hasan Bisri. Kepada Hasan Bisri, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Syekh Fatul Al-Fatihah. Ya kan Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر لمن لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم كلمة الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان عدد ما خلق الله سبحان الله 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 عدد ما خلق الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد لشاكر الحمد لله الحمد لله في الأنوار المجيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك من سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الذين يهدون أهل الآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتهدينا بجميع السيئات وترفعنا بإلى رحمة الجنات وترزقنا بالخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل وأوصينا بما قرأناه من القرآن العظيم وما حفظنا وما سبقنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسلة ورحمة نازلة وسلمنا إلى حبيبنا وشفينا قضاء علينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواننا المرسلين والمخلصين جميعا mereka المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات
وبنا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ونخص خصوصا من اتبعناها ونبسمه وتهجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رؤوف رحيم ربنا آتنا لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih kepada saudara Hasan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia Lilis Suryani. Kepada saudara Lilis Suryani, kami persilahkan. Baik, tes. Kedengaran apa enggak nih? Aman. Aman. Tes sudah bisa terdengar. Sudah terdengar jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat DI selaku Pondok Pesantren Pandanaran, yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Imaduddin Sukamto, MA, selaku Ketua Rektor STAI Sunan Pandanaran, yang saya hormati Bapak Dr. Najib Musakib, Akda, selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat, yang saya hormati Bapak Ade Supriyadi, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Tasawuf, yang saya hormati seluruh jajaran dosen dan bagian Pusat Administrasi STAI Sunan Pandanaran, dan para peserta mahasiswa yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian bulanan yang diadakan HMP Ilmu Tasawuf kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya saya selaku perwakilan teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Bapak Ade Supriyadi yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama kita di acara kajian bulan kali ini yang insya Allah nanti akan mengisi acara di ujung acara nanti, di inti acara nanti. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini agar dapat terlaksana dengan baik dan juga tanpa suatu halangan apapun. Amin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman terkhusus mahasiswa ilmu tasawuf STAI Sunan Pandanaran yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kajian bulanan hari ini. Kami selaku panitia berharap agar acara kajian bulan kali ini dengan tema yang cukup menarik di akhir tahun yaitu introspeksi dan muhasabah diri dapat memberikan manfaat dan juga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Amin. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Ucapkan terima kasih kepada Lilis Suryani. Ya, selanjutnya kita akan masuki acara yang utama, yaitu acara inti dari
inti sekarang. Dan langsung saja untuk acara ini kepada Bapak Ade Supriyadi dan David dan pada Saudara David Supriyadi dan persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wassalamu ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Imaduddin Sukamto selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Dan kemudian Dr. Rima Ronika selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Yang kami hormati pula Bapak Haji Muhammad Nahdi selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Yang kami hormati Bapak Ade Supriyadi MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Yang kami hormati pula seluruh jajaran dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta. Dan tak lupa kepada seluruh teman-teman panitia dan juga seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran yang telah berpartisipasi dalam acara kalbu pada malam hari ini. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu kita pada malam hari ini akan membahas tentang introspeksi dan muhasabah diri. Ini kalian harus berterima kasih kepada panitia, kepada HMP Ilmu Tasawuf, karena apa? Karena di ujung akhir tahun ini kita diberikan acara kalbu yang isinya itu membahas tentang introspeksi dan juga muhasabah diri. Nah, kalian harus terima kasih karena di ujung tahun ini kita memang perlu introspeksi dan muhasabah diri, karena di ujung akhir tahun kita harus mengkoreksi diri kita, entah itu sikap, perbuatan atau kesalahan, itu harus kita introspeksi dan kita koreksi. Nah, kemudian di ujung tahun ini Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan bahwasannya muhasabah diri itu berkaitan erat dengan taubat. Karena apa? Karena setelah kita mengkoreksi diri sendiri, introspeksi diri sendiri, itu nanti akan menemukan berbagai macam kesalahan yang kita perbuat sebelumnya. Jadi nanti setelah kita mengetahui apa yang harus kita benarkan, apa yang harus kita perbaiki, itu nanti ada taubat. Nah, ini mengapa Imam Al-Ghazali mengatakan muhasabah diri sendiri itu berkaitan dengan taubat. Nah, kemudian langsung saja ke pembahasan materi oleh Bapak Ade Supriyadi agar tidak menyita banyak waktu. Monggo Bapak Ade Supriyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Mu'tasim Billah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, serta yang kami hormati Bapak Dr. Imaduddin Sukamto selaku Ketua STAI Sunan Pandanaran, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Tasawuf STAI Sunan Pandanaran yang saya banggakan, dan juga prodi yang lainnya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Alhamdulillah, pada malam ini di tengah guyuran hujan, nggak tahu di situ hujan nggak, di tempat saya hujan lumayan deras, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan keselamatan, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersua, berjumpa, bermuajahah, walaupun dengan media virtual lewat Zoom. Bukan berarti lalu mengurangi rasa syukur kita, karena hadirnya kita di media virtual ini menandakan bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, minimal sehat secara dohirnya. Kalau batinnya nggak tahu saya, masing-masing kondisi batinnya yang tahu diri pribadi masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan juga senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa kita istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya, dan senantiasa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita layak untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya besok di hari akhir nanti. Allahumma amin. Amin. Baik, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan materi tentang muhasabah diri ataupun introspeksi diri. Dan ini temanya sesuai dengan menjelang akhir tahun ini bagi madhabnya madhab tahun Masehi. Kalau bagi madhabnya tahun Hijriah ya beda lagi. Karena bagi madhabnya Masehi ya tahun baru itu adalah merupakan Januari, itu termasuk tahun baru ya. Tapi kalau bagi madhabnya madhab Hijriah, Januari itu ya biasa saja, bukan tahun baru. Bagi mereka tahun baru itu adalah bulan Muharram itu. Terlepas dari perdebatan antara madhab Masehi dan madhab Hijriah, ini kita tidak perlu berpanjang lebar untuk membahas masalah itu. Yang paling penting kita bahas pada saat ini adalah tentang tema kita, yaitu muhasabah diri. Karena yang namanya muhasabah dalam konsep tasawuf itu tidak terikat oleh tahun. Bahkan yang namanya muhasabah itu justru malah harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Muhasabah tidak harus menunggu akhir bulan. Muhasabah tidak harus menunggu akhir minggu. Muhasabah tidak harus menunggu akhir tahun. Tapi justru muhasabah itu harus kita senantiasa lakukan setiap saat, setiap waktu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup di dunia ini. Lebih mudah dipahami. Muhasabah sebenarnya kan berasal dari bahasa Arab ya, dari kata hasabah, yuhasibu, muhasabatan. Memiliki arti makna melakukan perhitungan. Jadi ada istilah hisab. Hisab itu makna perhitungan. Ada al-hasub itu, alatul hasub bisa dimaknai dengan komputer ataupun kalkulator juga al-hasub itu. Atau al-hasib.
kerjaannya menghitung. Nah, dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan, ini memiliki arti melakukan perhitungan. Kalau secara istilah, secara terminologi, muhasabah itu adalah upaya seseorang dalam melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan serta keburukan pada semua aspek hidupnya. Jadi yang perlu dipikirkan di dalam muhasabah itu ketika orang itu mencoba untuk merenungi, untuk mengevaluasi apa saja kebaikan yang sudah dia lakukan dan keburukan apa yang sudah dia lakukan. Makanya Imam Al-Ghazali itu membahas tentang muhasabah itu, muhasabah ba'dal amal. Artinya setelah orang melakukan suatu perbuatan, itu maka dia diharuskan untuk melakukan evaluasi, muhasabah. Nah, muhasabah ini kalau dalam istilah Indonesianya itu bisa diartikan dengan introspeksi ya. Kalau kita lihat di KBBI itu introspeksi itu memiliki arti peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan atau kesalahan dan sebagainya yang ada pada diri kita. Segala hal yang berkait dengan diri kita, kita coba untuk lihat kembali ke belakang, kita flashback. Misalkan temanya sekarang tahun baru Masehi ya, bagi yang madhabnya madhab Masehi. Anda mencoba untuk memikirkan sejak mulai bulan Januari sampai menjelang bulan Desember hari ini. Itu kira-kira prestasi-prestasi apa yang sudah Anda lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang sudah Anda lakukan, serta kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan. Untuk mengingat kebaikan dan keburukan ini bukan berarti lalu untuk kita memamerkan kebaikan kita yang tahu dan Allah mencoba membuat list kebaikan, daftar kebaikan dan daftar keburukan. Ini kalau misalkan selama 1 tahun ini kan jangkauannya kan terlalu panjang. Makanya seperti yang saya katakan tadi itu untuk muhasabah itu tidak harus menunggu akhir tahun. Justru malah muhasabah itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama, misalkan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, itu fayambagi ayyakuna lil mar'i fi akhirin nahari sa'atun yutalibu fiha an-nafsa wa yuhasibuha. Nah, ala jami' harakatiha wa sakanatiha kama yaf'alu at-tujaru fid dunya ma'asyuraka'i fi akhiri kulli sana au syahrin au yaumin hirsan minhum ala dunya. Jadi di dalam kitab Mau'izatul Mu'min itu dikatakan bahwa hendaknya seseorang itu ketika di akhir siangnya, di akhir siang itu ya berarti kan waktu menjelang maghrib itu. Waktu menjelang maghrib itu digunakan, ada waktu yang dia gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya atas semua perbuatan yang telah dia lakukan. Baik itu sifatnya aktivitas ataupun apapun diamnya dia juga itu harus diperhitungkan. Ini seperti gambarannya itu di sini dijelaskan dalam kitab ini seperti seorang pedagang. Seorang pedagang itu misalkan dia sudah selesai dagangannya. Nah, pedagang ini dia melakukan evaluasi, perhitungan 7 malam. Nah, ketika jam 7 malam, dia mencoba menghitung-hitung. Ini saya dapat untungnya berapa? Nah, untungnya berapa? Kalau misalkan dia untungnya banyak, dia akan bersyukur, akan senang. Tapi kalau ternyata dia itu dapatnya malah rugi, ya dia akan merasa susah. Nah, ini seperti seorang pedagang itu dia tiap hari selalu mengevaluasi dirinya. Nah, coba Anda bayangkan, maka di sini di dalam kitab itu dikatakan orang yang mengurusi harta dunia saja dia melakukan perhitungan, melakukan evaluasi terhadap hartanya, sementara terhadap diri kita sendiri itu jarang melakukan evaluasi. Ini sungguh sangat hina sekali. Kalau orang kok lupa terhadap dirinya, lupa terhadap evaluasi terhadap dirinya. Sementara orang-orang sibuk mengevaluasi hartanya, berapa harta yang saya miliki, berapa harta yang saya gunakan, selalu dihitung-hitung tapi lupa menghitung kebaikan-kebaikan dan kesalahan di dalam dirinya.
Nah, di sini dikatakan wa ma'nal muhasabah ma'asyarik ayang duro fi ra'sil mal wa fi ribhi wal khusran liyatabayyan lahu azyada minan nuqsan. Wa in kana min fadlin hasilin istaufahu wa syakarahu wa in kana min khusranin talabahu bi domanihi wa qallafahu tadarakahu fil mustaqbal. Jadi sini makna muhasabah yang dilakukan oleh seorang pedagang itu dia mencoba untuk menghitung-hitung saya modalnya berapa. Modalnya berapa terus kemudian untung atau tidak. Misalkan saya modalnya itu katakanlah hari ini dihitung modalnya 200.000. Nah, saya dapatnya berapa? Kalau ternyata dapatnya itu 250.000 ya berarti dapat untung. Tapi kalau ternyata dapatnya 150 ya berarti dapat rugi. Nah, tujuannya agar menjadi jelas apakah ada tambahan atau ada pengurangan dari hasil jualannya dia itu. Kalau dia mendapatkan kelebihan dari hasil jualannya, dia akan bersyukur. Dan jika dia mengalami kerugian, maka dia akan berupaya untuk menggantinya dan berusaha untuk memperbaiki bagaimana strategi dia untuk menjual yang lebih baik lagi agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah, ini jadi prinsip muhasabah itu seperti prinsipnya seorang pedagang ini ya, yang dia menghitung-hitung keuntungannya di setiap akhir dagangannya ini. Nah, kalau seorang pedagang itu modalnya itu adalah sejumlah harta yang dia gunakan untuk usaha dagang pertama kali, maka kalau bagi seorang hamba di dalam hidupnya ini yang namanya modal utamanya itu dalam agamanya itu adalah ibadah-ibadah fardu. Nah, keuntungannya itu apa? Keuntungannya itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Sementara kerugiannya itu adalah maksiat-maksiat. Jadi kalau misalkan kita melakukan muhasabah, itu pertama kali harus melihat. Nah, di sini dikatakan fal yuhasibha alal faraidi awalan. Melihat dulu ibadah-ibadah fardu kita. Ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Sholat kita 5 waktu ini sudah benar atau belum? Apakah sholat kita ini sudah sesuai dengan ketentuan? Apakah sholat 5 waktu kita sudah sesuai dengan aturannya? Nah, kalau misalkan fa'in ada ala wajihah syakarallah. Kalau dia sudah menjalankan sholat 5 waktu ini, ibadah-ibadah fardunya dengan baik, sesuai dengan ketentuan dan aturan, maka dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dia akan berusaha untuk melakukan kembali, bahkan bisa lebih meningkatkannya lagi. Bukan berarti lalu kemudian mengalami pengurangan, bukan. Ini ya. Kalau misalkan ternyata setelah dia koreksi, setelah dia evaluasi, ternyata ibadah-ibadah fardunya ini ada kekurangan-kekurangan, ataupun ada sesuatu yang tertinggal, maka dia akan berusaha untuk menutupinya. Setelah orang melakukan evaluasi, oh iya, hari ini saya belum sholat duhur, katakanlah, padahal ini sudah malam hari. Ini adalah sebuah kesalahan saya, ini adalah sebuah maksiat. Saya telah berbuat dosa pada Allah, maka kemudian dia mohon ampun, minta maaf kepada Allah, bertobat pada Allah. Makanya tadi dikatakan muhasabah itu kelanjutannya itu adalah ya taubat tadi itu ya. Dia meninggalkan kewajiban, maka dia berusaha untuk menambalnya atau mengkodonya. Nah, dan kalau seandainya dia dalam evaluasi ini menemukan ibadah-ibadah fardunya ini ternyata masih ada yang kurang. Kurang dalam artian ibadahnya tetap sah, tapi ada sesuatu yang kurang. Mungkin kurang khusyuk, atau mungkin ada sunnah-sunnah yang tertinggalkan. Maka berupaya untuk memperbaikinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti misalkan sholat 5 waktu. Itu ditambal dengan sholat-sholat rawatib, baik qobliyah ataupun ba'diyahnya. Ini dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat kita melakukan sholat 5 waktu. Nah, ketika orang melakukan ibadah ya, ketika misalkan dia melakukan evaluasi, nah, ternyata dia, waduh, saya hari ini melakukan maksiat. Nah, ketika dia setelah melakukan evaluasi, ternyata dia melakukan maksiat. Karena tadi pagi saya melakukan maksiat. Maka istaghola bi uqubatiha wa mu'atabatiha. Berusaha untuk
menghukum dirinya, mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Ini agar apa? Agar kita ini merasa bahwa diri kita ini banyak kekurangannya. Selama ini kan banyak orang yang sibuk mencela kekurangan orang lain, sibuk menyebutkan kekurangan orang lain, sementara dirinya lupa terhadap kekurangannya sendiri. Maka ketika kita setelah evaluasi itu, kita menemukan ada kekurangan ataupun maksiat, perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita celah diri kita sendiri. Nah, ini yang dinamakan nafsul lawamah ini ya, nafsu yang mencela. Ketika orang melakukan kesalahan, ketika orang melakukan perbuatan dosa. Kok bisa saya melakukan semacam ini? Sungguh hina diri saya ini. Nah, jangan kemudian orang kok lantas bangga ketika melakukan perbuatan dosa, maksiat, itu kan sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, agar apa? Agar tujuannya dia sadar dan dia berusaha untuk memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang tadi itu. Ketika setelah pedagang itu melakukan evaluasi, menghitung, ternyata dia tidak dapat untung, dia justru malah rugi, maka dia akan berusaha besok lagi untuk memperbaiki kualitas jualannya, baik kualitas dari produk barang dagangannya, ataupun dari kualitas tampilannya, displaynya, ataupun cara menawarkannya, dan sebagainya itu ya. Nah, mahasaba nafsahu falam taslam an muqarafatin maksiyah. Ketika orang itu mengevaluasi dirinya, maka orang itu tidak akan terlepas dari melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Karena sifat manusia itu kan mesti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Nah, ketika dia menemukan ada kesalahan dan dia telah melakukan perbuatan yang sembrono, yang tidak memenuhi hak-haknya Allah di dalam peribadahan, maka dia tidak boleh kemudian mengabaikannya. Karena kalau misalkan dia mengabaikan kesalahan itu, mengabaikan maksiat tadi, maka dia akan gampang untuk mengulang kembali maksiat itu. Dan dia akan dan dirinya akan melupakan terhadap maksiat itu sehingga dia kesulitan untuk membendungnya. Dan ini yang menjadi penyebab kerusakan dirinya. Nah, ini kan kalau misalkan kita terapkan, Anda terapkan di dalam evaluasi Anda, misalkan Anda di setiap semester akhir, itu Anda mengevaluasi, ini kok saya dapat nilainya, ada yang nilainya C, atau bahkan ada yang nilainya D atau E. Nah, ini kamu evaluasi, kenapa saya bisa dapat C? Dirunut ke belakang, oh iya, karena saya ini jarang kuliah, karena saya ini tidak belajar, sehingga saya jawab pas UTS, pas UAS itu saya tidak bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, kalau misalkan kamu menemukan kekurangan pada diri kamu di dalam studi kamu, di dalam kuliah kamu celah diri kamu sendiri. Kamu ini gimana toh? Kamu ini kok malas? Mencela terhadap diri sendiri. Kamu nggak serius kuliah, kamu nggak serius belajar. Akibatnya ini kamu mendapatkan nilai yang jelek. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka ini akan terus-terusan rusak. Makanya kayak mahasiswa yang sudah semester akhir itu, yang nilainya masih berantakan itu. Karena apa? Karena dia terlalu santai dengan hal itu. Padahal itu adalah jelas-jelas sebuah kesalahan, tapi tidak kemudian ditobati, tidak kemudian diperbaiki dengan mengulang mata kuliah. Tapi dia biarkan begitu saja. Akhirnya bertumpuk-tumpuk nilai-nilai yang jelek-jelek itu, akhirnya ini menyebabkan masa studinya jadi terancam ya, karena sudah semester tua, nilai-nilainya masih berantakan. Ini karena terlalu dia membiarkan kesalahan, tidak kemudian lalu melakukan perbaikan ini. Nah, contoh misalkan faida akala luqmata syubhatin bisyahwatin nafsin, ketika misalkan setelah mengevaluasi dia ingat, saya kemarin itu makan itu terlalu banyak. Saya makan itu dengan syahwat, dengan nafsu yang luar biasa, dan padahal itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Makan berlebihan, bahkan sampai saya kekenyangan, bahkan saya hampir sempat mau muntah-muntah. Nah, ketika itu, maka dia kemudian menghukumi dirinya dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan perutnya dengan berpuasa. Nah, ini Imam Al-Ghazali itu sampai segitunya. Kalau misalkan
kita menemukan kesalahan dalam diri kita, makan secara berlebihan, maka hukumlah diri kita itu dengan mengurangi porsi makan kita. Bisa dengan puasa, ataupun misalkan tetap makan tapi porsi makannya dikurangi. Wa idza nadhara ila ghairi mahrumin yang bagi ayyuqibal aina bimatin nadri. Ya, kalau misalkan dia itu setelah mengevaluasi, oh iya tadi saya melakukan perbuatan dosa, maksiat, saya melihat kepada lain jenis, padahal itu tidak diperbolehkan, maka hukumlah dirinya ini dengan menghentikan pandangannya, terutama kepada yang lain jenis. Begitu juga setiap anggota badan kita, kalau setelah dievaluasi ternyata anggota badan kita ini melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, maka itu harus kita cegah dengan melakukan kebalikannya. Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan sebagai pijakan ketika kita melakukan muhasabah. Ada banyak ayat, tapi saya ambil satu saja. Ayat yang populer itu misalkan di surat Al-Hasyr. Ayat 18 di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, dan hendaknya seseorang ataupun jiwa itu melihat terhadap apa yang telah dilakukannya. Jadi kita berupaya untuk melihat apa yang telah kita lakukan, untuk apa? Lihodin, untuk hari esok. Kalau di beberapa kitab tafsir itu dijelaskan hari esok itu maksudnya itu adalah hari akhir nanti, ketika di akhirat nanti. Dengan kita melakukan muhasabah, melakukan perenungan, melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan, maka kita akan berusaha untuk semakin menjadi lebih baik, sehingga nanti di akhirat nanti kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, ada juga yang mematikan ligodin itu untuk hari esok-esok di dunia ini. Termasuk juga kamu misalkan sudah semester 3, ya mencoba kamu merunut ke belakang. Ketika saya semester 1, bagaimana saya kuliah, semester 2, bagaimana saya kuliah. Dilihat dari hasil-hasilnya, sudah maksimalkah ilmu yang saya dapatkan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh di dalam belajar? Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kedepannya. Kedepannya itu karena apa? Karena kedepannya itu misalkan Anda besok skripsi. Itu kan harus melibatkan keilmuan-keilmuan yang sudah Anda pelajari di semester 1, di semester 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena skripsi itu adalah menggabungkan teori-teori yang Anda dapatkan di tiap semester itu, untuk kemudian Anda tuangkan di dalam karya ilmiah Anda lewat skripsi tersebut. Nah, kalau ketika misalkan ini yang jadi penyakit ini kan banyak mahasiswa itu ketika menggarap skripsi itu masih belum bisa membedakan cara menulis di sebagai awalan dan di sebagai keterangan tempat. Jadi kalau di Jakarta itu di-nya digempetkan, padahal itu kan salah. Harusnya dispasi di Jakarta. Didapatkan atau dipukul. Nah, harusnya di-nya kan digabung. Tapi malah itu dipisah. Itu kan keliru. Nah, itu padahal itu kan sudah dipelajari di semester-semester awal-awal itu. Tapi kenapa ketika menggarap skripsi kok masih banyak yang salah? Termasuk juga cara membuat kalimat, bagaimana menyusun kalimat yang mengandung unsur subjek, predikat, objek. Nah, ini harusnya Anda melakukan evaluasi itu tiap semester. Saya sudah maksimal belum ilmu-ilmu yang saya dapat? Kalau ternyata saya belum maksimal, ya Anda belajar lagi, belajar secara mandiri. Jangan sampai kemudian, alah, sudah lewat lah. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah dapat nilai B. Walaupun ilmunya nggak maksimal, nggak masalah. Jangan, tapi Anda berusaha untuk mempelajari. Nah, biar ilmu itu tetap bertahan pada diri Anda. Kemudian ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dari riwayatnya Umar bin Khattab ketika dia sedang khutbah, dia mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyadu lil ardil akbar wa inna ma yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hitung-hitunglah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi. Nah, dievaluasi kapan? Saya senang hari akhir tadi. Dan berusahalah Anda membuat sesuatu yang baik, yang indah untuk pada saat pertanggungjawaban di hari akbar nanti, yaitu di akhirat. Karena apa? Pada saat hari kiamat, hisab itu akan terasa ringan bagi orang-orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya di dunia. Orang yang biasa muhasabah ketika di dunia, maka dia nanti di akhirat hitungannya itu akan lebih ringan.
muhasabahnya. Nah, manfaat-manfaat dari introspeksi diri, ini kalau misalkan kita kaji secara ilmu, apa istilahnya itu ya, ilmu kejiwaan ataupun ilmu manajemen juga, bagaimana mengatur diri kita agar kita bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang yang selalu introspeksi diri ini, dia akan lebih mengenal dan menghargai diri sendiri. Dia mengenal dirinya. Oh, ternyata saya ini belum maksimal di dalam kuliah. Terbukti dari nilai yang saya dapatkan itu tidak maksimal. Karena apa? Karena kemarin saya belajarnya nggak maksimal. Kuliahnya saya kurang serius. Dia lebih mengenal diri sendiri. Berarti saya kekurangannya di ini, maka saya harus menutupinya. Dan kalau misalkan dia menemukan ada sisi-sisi baik di dalam dirinya, maka dia akan memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dan juga tetap berterima kasih kepada Allah. Dan orang yang introspeksi diri juga akan lebih memahami makna dari kejadian itu dengan lebih baik. Saya dapat nilainya jelek, IPK saya jelek. Ini karena kemarin saya nggak serius belajar. Ini adalah sebuah kesalahan. Maka saya harus berusaha untuk lebih baik lagi. Karena orang ingin mendapatkan kesuksesan itu harus dibarengi dengan usaha keras. Harus dengan belajar. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh menyerah. Harus terus belajar dan belajar. Nah, ini dia bisa memahami makna dari kehidupan ketika dia melakukan evaluasi diri. Dan orang yang senantiasa introspeksi diri itu akan lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dia akan lebih bijak. Kenapa? Karena dia bisa mengidentifikasikan masalah-masalah yang dia hadapi. Oh, ternyata akar masalahnya di sini, berarti saya harus kayak gini. Nah, ketika dia bisa menemukan akar masalah dan kemudian dia bisa mencoba untuk mencari solusinya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti kehidupannya itu akan lebih baik lagi. Karena dia terkontrol hidupnya. Dan juga dia akan memiliki pembawaan yang lebih baik. Maka penting juga bagi Anda itu seorang santri ataupun mahasiswa itu punya semacam jadwal harian. Saya dulu ketika zaman mondok itu saya punya jadwal harian. Pokoknya saya buat jadwal sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ditulis itu. Hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, sampai seterusnya. Ketika ada jadwal yang tidak bisa saya laksanakan, saya menyesali diri saya sendiri, menyalahkan diri saya. Kenapa saya tidak bisa melakukan ini? Oh, ternyata ini saya terlalu terlena, terlalu banyak ngobrol dengan teman saya, sehingga saya lupa untuk melakukan jadwal saya, tugas saya. Nah, ini bisa terkontrol. Artinya bisa diketahui. Beda kalau orang itu dia nggak punya schedule, nggak punya jadwal harian. Dia akan menjalani hidup ini ada dengan apa adanya. Kadang dia tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan kontrol, sehingga hidupnya ini tidak terarah. Maka ada pepatah mengatakan itu hidup yang tidak punya arah atau hidup yang tidak punya tujuan itu lebih berbahaya daripada hidup yang tidak mencapai tujuan. Nah, hidup tidak mencapai tujuan masih mending daripada hidup yang tidak punya tujuan. Misalkan ya, orang berjalan, dia naik sepeda motor, terus saja ditanya kemana, pokoknya saya jalan saja. Nah, ini bahaya. Bisa-bisa dia malah jebur nang kali ataupun malah moro nang kuburan atau apa, karena dia nggak punya tujuan. Pokoknya apa kata kaki melangkah. Nah, pokoknya saya akan berjalan terus. Tidak baik. Daripada ketika Anda melakukan perjalanan punya tujuan tapi nggak sampai pada tujuan, itu mending. Masih mending. Maka Anda buat target misalkan ya. Misalkan Anda buat target. Setelah lulus S1 saya mau bisa lulus S2, kuliah S2. Nah, itu punya tujuan hidup. Kalau orang nggak punya tujuan, setelah S1 kamu ngapain? Nggak tahu saya. Pokoknya apa kata nanti. Nah, itu buruk. Lebih buruk daripada orang yang punya tujuan, saya besok mau S2.
tapi dia tidak pelakon, itu lebih baik daripada yang pertama tadi. Ini maka buatlah apa istilahnya tujuan-tujuan di dalam hidup kita ini agar kita ini bisa punya keinginan, punya semangat untuk mendapatkannya. Cara-cara untuk introspeksi diri ada beberapa cara, misalkan pertama bertanya pada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri dengan merenungi diri. Nah, ini biasanya kita lakukan dengan semacam kontemplasi ataupun merenung, muhasabah itu kan intinya kan merenung. Misalkan dilakukan pada saat malam hari ketika suasana hening, suasana tenang, damai. Anda berusaha untuk memikirkan tentang hidup Anda. Mulai dari Anda misalkan pertama kali menginjakkan kaki Anda, pesantren di kampus. Tujuan saya dulu itu apa? Tujuan saya dulu itu untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan, agar saya bisa menjadi orang yang lebih baik, agar saya menjadi orang yang lebih sukses. Nah, ketika Anda ingat tujuan Anda, tapi kok saya sekarang ini malah jadi malas. Nah, ini berarti Anda menemukan masalah pada diri Anda. Ketika Anda menemukan masalah pada diri Anda, saya belajarnya kok nggak teratur ya, saya belajarnya nggak karu-karuan. Bikin makalah saja dadak-dadak terus, nggak selesai-selesai. Nah, ini Anda menemukan masalah, problem pada diri Anda. Ketika Anda menemukan masalah, Anda mencoba untuk mengidentifikasi apa penyebabnya. Langkah kedua itu sebabnya apa? Oh, sebabnya ini karena saya selama ini terlalu banyak membuang-buang waktu. Terlalu banyak main HP, terlalu banyak main game, terlalu banyak istilahnya ngobrol yang tidak penting. Ketika seharusnya saya mencari bahan untuk persiapan makalah besok, tapi saya justru malah lebih banyak membuang waktu-waktu yang tidak berguna. Lebih banyak dolanan gamenya, lebih banyak bermainnya. Nah, ini penyebabnya sudah ketemu. Ketika misalkan sudah ketemu penyebabnya, maka yang dilakukan penyebab itu, kesalahan itu, Anda kemudian mencoba untuk berubah secara perlahan-lahan. Kalau misalkan dirubah secara spontanitas, itu mungkin kaget ya, tapi dirubah secara perlahan-lahan. Misalkan, selama ini saya main HP itu terlalu banyak. Sehari itu kadang saya main HP itu bisa, di total itu bisa sampai 7 jam. Anda rubah perlahan-lahan. Kurangi. Main HP-nya tak kurangi jadi 3 jam. Besok lagi nanti dikurangi jadi 2 jam. Besok lagi dikurangi 1 jam. Sampai kemudian yang lebih banyak itu adalah kepada belajarnya itu. Terus kemudian ketika Anda ini sudah berusaha menemukan kesalahan penyebabnya dan memperbaikinya, Anda berusaha berdamai dengan diri sendiri, artinya memaafkan diri sendiri. Maafkan. Artinya apa? Mengakui kesalahan dan kemudian memaafkan diri, sekaligus juga minta maaf kepada Allah, bertobat, minta maaf kepada Allah. Ini cara-cara untuk kita bisa introspeksi diri. Nah, ini ada beberapa kata-kata bijak yang saya dapatkan di internet ini. Misalkan di sini, ada yang lebih pantas untuk kita evaluasi dan nasihati. Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Ada yang lebih patut untuk kita nilai dan kita kritik. Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Ada yang lebih layak untuk kita cela dan kita luruskan niatnya. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ini harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Nasihatilah diri kita, evaluasilah diri kita. Jangan terlalu banyak mengevaluasi, menghitung orang lain, membuka kejelekan orang lain sampai lupa terhadap kejelekan dirinya sendiri. Jangan banyak mencela orang lain, tapi dia lupa mencela kepada dirinya sendiri. Jangan banyak mengkritik orang lain sementara dia tidak mengkritik terhadap dirinya sendiri. Setelah kita melakukan evaluasi, nah kemudian kita menemukan kesalahannya, lalu apa yang terjadi pada hari ini, bukan berarti lalu kemudian kita sesali, bukan berarti kemudian kita tangisi, karena penyesalan dan tangisan yang tidak dilakukan dengan perubahan ini tidak akan membuahkan kebaikan. Anda mendapatkan masalah, terus
menyesali, menangisi, tapi tidak bangkit, ya sama saja. Artinya apapun masalah yang akan kita harus tetap bahagia. Kita untuk merubah diri kita sendiri, perbaiki cara kita. Mungkin cara kita selama ini ada yang salah, lalu kita kemudian perjuangan kita, jangan menyerah. Usaha situasi semakin sulit. Walaupun situasi semakin sulit, misalkan di tengah keterbatasan Anda ketika masa pandemi corona ini, artinya korban kuota, harus berkorban biaya dan sebagainya, dan juga pengorbanan yang lainnya di tengah kesulitan ekonomi keluarga. Terus asa, jangan berhenti, terus berusaha, meskipun keadaan ini sulit, jangan pernah menyerah. Sebenarnya ketika kita mendapatkan masalah itu introspeksi terhadap diri kita sendiri. Ketika kita susah dalam hidup kita, mengalami kesulitan dalam hidup kita, itu bisa jadi karena ada dosa-dosa yang kita lakukan yang belum kita taubati itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, dosa itu yang akan menjadi penghalang hijab antara diri seseorang dengan Allah, sehingga dia akan dipersulit hidupnya oleh Allah. Tapi ketika dia mau bertobat dan dia mau melakukan perbaikan, maka dia akan dibukakan hijab itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Udah jam 9 ternyata. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya. Aku sama moderator kok sama saya. Oh ya, moderator bertanya. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Adi Supriyanto. Dan sedikit materi tadi tentang muhasabah. Jadi tadi pasti dari kalian setelah mendengarkan tadi dari Bapak Adi, mungkin dari kalian salah satu pasti langsung ada yang saat itu juga langsung muhasabah diri. Langsung mengintrospeksi diri sendiri, apa sebenarnya yang kurang dari kita, apa yang harus diubah, terus perubahan apa yang harus kita lakukan agar menjadi lebih baik ke depannya. Nah, baik dari panitia memberikan waktu 15 menit untuk diskusi, tanya jawab. Di sini saya akan membuka 3 pertanyaan atau kesempatan 3 penanya. Monggo langsung saja, bagi yang ingin bertanya atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau banyak bertanya. Kedengeran nggak suara saya? Ya. Ihir. Saya tuh punya teman. Dia itu sungguh sangat berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya tuh dia udah puas dengan diri sendiri gitu. Memang karena tujuan hidupnya itu memang hidup dengan nyaman seperti itu. Jadinya dia ya nggak ngapa-ngapain. Nah, terus maksud saya tuh nggak ngapa-ngapain tuh kalau gimana ya? Ya terutama jarang berdoa. Terus kalau seumpamanya dinasehatin, dia tuh malah bilangnya gini, sok suci gitu, kok gimana? Intinya mengarah ke situ. Dan dia tuh nggak suka kalau diceramahin gitu loh. Nah itu bagaimana biar teman saya itu nggak kayak gitu. Nah terus kalau saya tuh kan baca dalam psikologi itu kesehatan mental itu juga itu berdamai dengan diri sendiri. Jadi ya nggak banyak menyalahkan diri sendiri. Berarti kan otomatis ya
ya kalau berdamai itu jadi kayak kurang introspeksi gitu kan. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan sama Pak Ade kalau kita itu koreksi memaafkan diri sendiri gitu kan. Jadi pertanyaannya yang kedua itu bagaimana cara memaafkan sendiri yang overthinking gitu loh. Soalnya kan aslinya biasa aja, tapi dia tuh nganggapnya luar biasa dan berpikir kejauhan. Apa aku salah ya gitu. Nah itu bagaimana cara memaafkan diri sendiri biar nggak overthinking seperti itu. Sekian. Terima kasih. Sudah. Langsung dijawab. Ya, langsung dijawab saja. Nanti pertanyaan selanjutnya menyusul. Ya, bahwa manusia itu adalah termasuk makhluk al-istimai, ataupun makhluk al-istimai itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk komunal yang tidak bisa terlepas dari keterlibatan unsur di luar dirinya. Baik unsur itu adalah sesuatu yang hidup, ataupun unsur itu adalah sesuatu yang tidak hidup. Ketika ada orang kok merasa cukup dengan dirinya sendiri, berarti dia menyalahi terhadap kodratnya sebagai seorang manusia. Nah, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan ataupun kita perlu kehadiran orang lain di dalam hidup kita. Baik orang lain itu secara langsung memberikan apa istilahnya sumbangsi secara materi ataupun dia memberikan semacam saran ataupun ide atau gagasan. Maka itulah yang harus dilakukan oleh manusia, selalu terbuka, open terhadap masukan-masukan dari orang lain. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu di juz 4 itu ya, Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa manusia ketika dia mengandalkan terhadap dirinya sendiri, dia akan rusak. Dia akan mati. Karena bahkan kalau dirunut-runut itu, kita tidak bisa lepas dari orang lain. Coba Anda lihat dari pakaian yang Anda pakai. Itu yang buat itu kan bukan Anda. Jilbab yang Anda pakai, itu yang menyediakan bukan Anda. Kemudian kacamata yang Anda pakai, itu yang buat bukan Anda. Makanan yang Anda makan tiap hari, itu yang buat bukan Anda. Anda makan pecel lele. Itu yang nernak lelenya bukan bakul pecel lelenya, tapi ada peternaknya yang lain. Jadi itu ada semacam keterikatan dan ketergantungan yang itu sifatnya itu terus-menerus dan tidak terputus. Karena kita tidak bisa mencukupi kebutuhan diri kita secara mandiri. Maka ketika orang itu kok kemudian dia cuek ataupun tidak punya kepedulian terhadap kehidupan orang lain, ini termasuk orang-orang yang menyalahi kodratnya sebagai manusia. Ia ketika misalkan dia mendapatkan sedang dalam situasi bahagia, sedang situasi senang, mungkin dengan merasa diri sehingga dia cukup dengan dirinya, nggak perlu ngurusin orang lain, atau mungkin dia merasa diri saya ini sudah baik, tidak perlu masukan dari orang lain. Tapi ketika suatu saat dia mengalami persoalan, mengalami masalah yang tidak bisa dia selesaikan, maka mau tidak mau ya dia harus minta pertimbangan pada orang lain. Ada di sebuah kitab itu dikatakan di sana, kalau nggak salah kitabnya Abdul Qadir Al-Jilani, ya saya lupa itu. Ketika manusia itu menghadapi persoalan, menghadapi masalah, jangan langsung minta. Nanti kalau kamu langsung minta bantuan pada Allah, akhirnya malas, nggak mau berusaha. Ini yang model-modelnya orang-orang seperti orang Jabariyah ya, tidak mau ada usaha. Nah, kata kitab itu dikatakan kalau manusia menghadapi masalah, maka cobalah dia untuk menyelesaikan diri terlebih dahulu. Selesaikan diri sendiri. Kalau misalkan dia tidak mampu untuk menyelesaikan karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, ataupun keterbatasan yang lainnya, maka barulah dia minta bantuan kepada orang lain. Dan setelah minta bantuan pada orang lain, ternyata orang lain juga tidak bisa menyelesaikan persoalannya, maka barulah dia kemudian minta bantuan kepada Allah. Nah, ini kan ajaran agar apa? Agar kita ini di samping kita itu berupaya untuk mandiri, menyelesaikan persoalan secara mandiri, tapi kita juga jangan melupakan terhadap keterlibatan orang lain di dalam hidup kita. Maka
Yang saya maksud di sana itu berdamai dengan diri sendiri itu yang memaafkan diri. Memaafkan itu setelah kita tahu bahwa kita ini ada kurangnya, bahwa kita ini telah melakukan perbuatan salah, bahwa kita ini telah melakukan perbuatan dosa. Maka celalah diri kita, salahkan diri kita. Ini kalau dalam konsepnya tasawuf ya, celah diri kita. Sehingga dalam sebuah kitab dikatakan, misalkan kamu bilang kepada diri kamu, hei, misalkan namanya sahabatnya Inas. Inas bilang kepada dirinya, hei Inas, kamu ini gimana? Kamu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tapi kenapa kau malas-malasan dalam beribadah? Tapi nggak perlu banter-banter, banter-banter nggak dikira konslet kok. Cukup dalam hati saja. Nanti kalau keras-keras kamu didengar sama teman kamu, hei Inas, kenapa kamu kok kumat-kumat kayak gitu? Kehabisan obat. Nah, ini dalam hati ya, dalam hati mencela terhadap diri sendiri itu. Hai Inas, kenapa kamu kok berbuat salah? Kenapa kamu kok malas-malasan? Jadi perlu dicela, diri kita itu perlu dicela. Orang kan kadang sibuk mencela orang lain, menyalahkan orang lain, tapi dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ini yang penyakit kebanyakan orang. Setelah kita mencela dan menyalahkan diri kita, baru kemudian kita maafkan diri kita. Karena apa? Karena saya juga manusia, saya ini melakukan salah. Sebenarnya bukan ini yang ingin saya lakukan. Tapi mungkin karena saya melakukan salah, karena keteledoran saya, kelalaian saya. Sekarang mohon ampun. Saya maafkan diri saya dan saya minta maaf kepada Allah. Lalu kemudian setelah itu dia berupaya untuk melakukan yang terbaik lagi. Ini di dalam psikologi itu kan berdamai dengan diri sendiri itu kan dalam rangka untuk menciptakan ketenangan batin. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu batinnya itu bermasalah, maka itu akan timbul berbagai macam penyakit. Lalu dalam istilah psikoterapi itu ada namanya psikosomatik. Jadi psikosomatik itu penyakit dohir tapi disebabkan karena batin kita yang bermasalah. Contoh penyakit psikosomatik itu. Pertama, asam lambung. Mah. Itu mesti orang yang kena asam lambung dan mah itu karena dia punya pikiran yang menggelayu di dalam dirinya itu sehingga dia membuat batinnya merasa susah. Akhirnya apa? Akhirnya ini berpengaruh terhadap lambung itu. Vertigo. Nah, coba Anda cek orang-orang yang kena penyakit vertigo. Itu dia punya masalah dengan batinnya. Ini namanya psikosomatik ya. Terus ada juga penyakit kulit. Nah, kalau orang bilang itu salah satunya jerawat gitu. Nah, itu jerawat itu salah satunya faktornya karena di samping terjadi peningkatan hormon di dalam dirinya itu, masuk juga karena ada persoalan-persoalan yang dia pikirkan secara berlebihan. Makanya ketika Anda menemukan adalah sebuah masalah ataupun sebuah ujian yang dirasa itu berat, jangan terlalu kemudian Anda buat itu sebagai beban. Hidup ini sebenarnya mudah. Yang membuat nggak mudah itu ya diri kita sendiri. Hidup ini mudah, hidup ini nikmat. Kalau kita mau menjalani, nikmat. Kalau kita ya kan konsepnya kan satu. Untuk memudahkan segala persoalan yang ada, ya kita libatkan Allah di dalam diri kita. Setelah kita berusaha untuk menyelesaikan, mari kita libatkan diri Allah. Kata Imam Al-Ghazali sudah jelas. Ketika kamu berbuat dosa maksiat, maka Allah akan menjauh dari dirimu. Semakin jauh Allah dari diri kita, Allah tidak akan peduli dengan dirimu. Sehingga ketika kamu ada masalah, ada ujian apapun, Allah akan biarkan diri kamu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan semakin rusak dan rusak. Tapi kalau misalkan kita ini senantiasa memohon ampun pada Allah, bertobat, kemudian kita tingkatkan ibadah kita, maka Allah akan mendekati kita. Ketika Allah dekat dengan kita, Allah akan menjadi pendengar kita, Allah akan menjadi penglihatan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita batin, apa yang kita inginkan, itu didengar oleh Allah dan Allah akan mewujudkannya itu. Jadi ketika ada persoalan di dalam hidup kita, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain. Itu ya. Jadi
tetap kita itu harus menyalahkan diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Kalau kita nggak menyalahkan diri kita, akhirnya nanti kita terlena-lena, merasa diri kita itu benar, masalah pola. Nah itu karena penting juga untuk menyalahkan diri kita. Di kitab tadi itu, di kitab Ihya Ulumuddin, di kitab ini atau dosa dalam diri kita, maka celalah diri kita. Dicela. Tapi mencela itu ya jangan terus-terusan mencela tanpa ada perubahan. Kemudian setelah itu kita maafkan, kita maklumi. Nah, kita ini masih dikuasai oleh nafsu, maka kemudian saya minta ampun pada Allah untuk agar dimaafkan, dan saya akan berusaha untuk melakukan perubahan. Itu ya Nas ya. Ya Pak, apa cara mengatasi teman saya itu gimana Pak? Apa? Mengatasi teman saya itu Pak. Mengatasi temannya, ya kamu coba untuk apa? Diajak dari hati ke hati, nasihati dia kalau itu tidak baik dan itu tidak benar. Suatu saat orang semacam itu nanti akan rugi sendiri. Dia nanti sebenarnya akan menemukan penyesalan di dalam dirinya ini. Karena orang yang hidup kayak gitu itu nggak akan tenang. Apalagi misalnya kamu hidup di pesantren, kok nggak peduli dengan orang lain, maunya hidup dengan dirinya sendiri, menikmati dirinya sendiri. Ini orang-orang yang nggak beres, dia itu ada masalah dengan cara dia bersosialisasi, dengan cara dia hidup itu ada yang nggak beres. Karena bagaimanapun juga sekali lagi kita tidak bisa lepas dari keterlibatan orang lain. Makanya perbanyaklah teman, jangan perbanyak musuh. Kalau kamu perbanyak musuh, akhirnya kamu susah sendiri. Mau minta tolong sama dia, waduh aku lagi musuhan ya. Padahal yang punya dia. Kamu butuh sesuatu, ternyata yang punya musuh kamu. Akhirnya bingung sendiri loh. Karena jangan banyak. Kalau kita misalkan dibenci oleh seseorang, ya kita jangan balas membenci. Masa kok barang-barang maksiat, barang-barang yang dosa kok malah dibalas lagi. Jangan. Kalau ada orang membenci kamu, balaslah dia dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ada itu di dalam kitab apa ya, saya lupa ya. Ketika ada orang membenci kita, misalkan dengan memberikan sedekah kepada dia, hadiah dia, memberikan sesuatu kepada dia. Nanti lama-kelamaan dia akan luluh juga. Kita nggak perlu mengeluarkan energi, nggak mengeluarkan fisik kita untuk mengalahkan dia. Tidak cukup dengan kebaikan yang kita lakukan. Bahkan juga ada riwayat itu, doa yang mustajab itu adalah ketika kamu bisa mendoakan musuh kamu dengan doa-doa kebaikan. Nah, misalkan kayak Andre itu benci sama Triono. Andre itu. Terus kemudian Andre mendoakan Triono. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Triono. Berikanlah rizki yang banyak kepada Triono. Permudahkanlah jodohnya Triono. Nah, doakan dengan yang baik-baik. Maka pada saat itu, malaikat kemudian mengatakan, begitu juga kamu. Nah, itu begitu juga kamu ya berarti untuk kamu juga. Kita mendoakan baik kepada orang lain itu termasuk orang yang tidak tahu kalau dia didoakan, itu malaikat mengatakan untukmu juga Andre. Berarti hakikatnya mendoakan pada diri kita sendiri. Dan itu mustajab doanya. Kalau Anda nggak percaya silakan Anda cari siapa yang orang yang Anda benci, kemudian doakan kebaikan untuk dia. Ya, kamu berusaha untuk biasa, jangan kemudian teman kamu pengennya hidup sendiri kayak gitu, nggak peduli orang lain, terus kamu ikut-ikutan, jangan. Ya, memang kadang karena ego kita itu loh, karena ego kita. Orang ini kadang lebih mempertahankan ego gengsi. Ego gengsi itu kan mungkin karena faktor usia. Saya kan semester 5, ngapain sama semester 1? Nah, ini karena faktor umurnya merasa lebih tua, ada karena merasa
lebih kaya ataupun merasa lebih hebat, merasa lebih pintar dan sebagainya. Itu dalam berhubungan dengan orang lain, sosialisasi itu hal-hal itu harus dihilangkan. Itu ya. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:19, maka kita cukupkan saja diskusi pada malam hari ini. Intinya dari pembahasan pada malam hari ini yaitu kita dianjurkan untuk introspeksi diri atau muhasabah diri itu nggak harus akhir tahun, nggak harus akhir minggu, akhir pekan, tapi kita harus sebisa mungkin introspeksi dan muhasabah diri setiap saat, bahkan setiap hari. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwasannya paling mudah contoh muhasabah introspeksi diri yaitu kita mencontoh seorang pedagang. Nah, pedagang ini kan tiap hari mendapatkan untung, tiap hari mendapatkan laba, dan juga terkadang mendapatkan kerugian. Nah, ini kan bagaimana sikap pedagang tersebut menyikapi hal tersebut. Ketika untung, apa yang harus dipertahankan, kemudian ketika mendapatkan kerugian, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tinggalkan. Kemudian ketika kita mendapatkan masalah dalam diri sendiri, kita tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh menyalahkan orang lain. Namun pertama kali yang harus kita salahkan, yang harus kita cela itu adalah diri sendiri. Karena introspeksi diri sendiri itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan oleh diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, mencela dalam hal ini bukan berarti menjelek-jelekan diri kita, namun lebih ke koreksi atau mencari apa yang sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada panitia telah memberikan waktunya. Sekian dari saya sebagai moderator pada Kalbu malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC atau pembawa acara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilakukan oleh Bapak Ade Supriyadi. Kepada Bapak Ade Supriyadi, kami silakan. Apa kuwi? Diulangi tadi, nggak kedengar yang awal. Doa khatmil Quran, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairi waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yauma nalqaka fi.
Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyatan wa midatan sawiyatan wa maradan ghairu muhzi wala faqih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairat du'a wa khairan najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawabi wa khairal hayati wa khairal mamat wa sabbitna wa sakil mawazina wa haqiq iman wa darajatana wa taqabbal salatana wa waghfir khati'atana wa nas'alukal ula minal jannati. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal hurima min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah pelaksana semua acara-acara yang telah dilakukan, dan juga acara yang selanjutnya itu sesi foto. Sebelum sesi foto, izinkan MC untuk undur diri. Bila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi foto, Mas Andri siap? Ya siap, oke. Terima kasih. Akan saya pandu sesi foto kali ini. Bismillah. Silakan yang belum on kamera, on kamera. Ayo udah yuk. Senyum ya, usahakan senyum. Ayo mana sih yuk. Foto saya. Ayo, masih banyak yang belum on kamera ini. Yo yang cantik. Ayo Madang. Ini ada 2 slide ya. Lapar. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. 2, 3. Cheese. Mantap pancing. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Mantap pancing. Ulangi lagi, sekali lagi. Slide 1, sekali lagi. Bebas gaya, nggak apa-apa, gaya bebas. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Guling-guling bisa gayanya. Oke, slide 2. Saya Toto gaya. 1, 2. Toto paling ganteng. Bentar. 1, 2, 3. Saya Toto makan kan. Sip. Ada profit dari kantin. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Partisipasi.
Udah kan acaranya atau udah boleh keluar ini? Terima kasih kepada semuanya. Kalau mau keluar ya boleh. Selesai. Ya, kepada teman-teman silakan boleh live dari Zoom. Win, kau tadi yang minta Win. Terima kasih. Ayo guys.